वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चवर छत्र तख्तां दे मालक गुरता गद्दी ते सुभाएमान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन हजूरी विच बड़े अदब सहित आप जी जुड़ बैठे हो। आओ इस समय नू सतगुरां दे पावन जीवन चरित्रा नाल जुड़ के सफला बनाइए। चल रहे पावन प्रसंगां दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। जिस वेले परिवारक तौर ते झगड़ा हो रहा सी, परमानंद जी ने सलाह दी है गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी नूं अपनी पत्नी समेत मां त्रिपता नूं मिलना चाहिए। ते पिछों मोदी खाने का सारा कार्यकाल भाई बाला जी संभाल लेंगे। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने वड्डियां दा वचन कमाया है, मनिया है। भाई बाला जी नूं कोल बुला के सतगुरां ने आख्या, बालिया 1 महीने वास्ते असीं अपने नगर चले हैं। अज तो मोदी खाना तेरे हवाले है। जिन्ना भी घाटा वादा हिसाब होवे बेपरवाह होके करी जाई। सतगुरां दे वचनां नूं सुन के भाई बाला जी ने 7 वचन भी कह दिता, पर एक गल दी चिंता है। आखण लगे पातशाह मोदी खाना ते तुहाडे नाम ते और तुहाडे करके ही चलदा है। जो तुहाडे वर्गा होवे ओहो ही चला सकदा। इन्ना वड्डा हिसाब किताब रखना मेरे वर्गे तुच्छ व्यक्ति दे वस दा काम नहीं है। भाई बाला जी दा प्रेम वेख सतगुर कहंदे, बालिया मोदी खाना करतार नहीं चलाउणे, बस रब दी रजा विच रह के तू वड्डी जाई। हिसाब किताब असीं आप आके करांगे। प्रसन्न होके गुरु साहब कहंदे, बालिया अज मंग लै की मंगना है। हाथ जोड़ कहंदा, पातशाह जे सचमुच देना चाहुंदे हो वो दात बख्श दिओ, मैं कदे भी आप जी दा हुक्म ना तोड़ा। ये भाई बाला जी ने गुरु साहब तो मंगे है। इन्हां प्रसंगां नूं आप जी ने सरवण कीता सी। आओ कुछ समा मन चित व्यक्तियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ। गज वज के आखो जी सतनाम श्री सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। प्रेम परसीदे सुन कर बचना, कहो होए मन हर संग खचना। जिस वेले गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने अपने परम मित्र भाई बाला जी के मुख तो सुनिया, सतगुरु मैं तुहाडी आग्या च रहां, कदे जाने अणजाने भी तुहाडा मैं वचन ना मोड़ सकां, बस यही चाहिए। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह मुस्कुराए, हत्थां च हत्थ पड़ के आखण लगे, बालिया रब दा नाम तेरे हिरदे विच वसिया होया। तेरे ते मेरे विच कोई भेद फर्क नहीं, ते ना मैं कदे मनिया ते ना ही कदे होने। तुसी आप इस मोदी खाने विच बैठ के इहदी कार करियो, परमेश्वर वाहिगुरु तुहाडा साथ देगा। तुसी परोपकारी हो, जम्मण मरण तो रहत हो। प्यार विच भिज के गुरु नानक साहब जी ने
ऐसे बचन आखे ने करी बोहर तलवंडी तैयारी जो बरात सब संग सिधारी। भाई बाला जी ने सतगुरां तो आग्या लई चरनी वंदना कीती, मत्था टेकिया, चुप चपीते मोदी खाने आके बैठ गए ने। जिस थां ते गुरु नानक साहब बहिंदे सी उत्थे नहीं बैठे, बिल्कुल ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ अपने नगर जान दी तैयारी कीती है। मैं पीछे कीनी कृत मोदे दियो खर्च जो चह नृप लोदे। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी मैनू चाबियां मोदी खाने दियां दे के चल पए। भाई बाला जी कहंदे मैं इत्थे रुकिया सुल्तानपुर लोधी, समय दे नवाब दे कोलों मैं माया लै आउंदा सी, लेके लिख लैनी भी इन्नी माया उन्हें राशन पाउण वास्ते दित्ती ते मैं वो लिख देना। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दी बरात दे रूप दे विच अपने नगर चले ने। वस्त्र सभिन्न के टुट भंडारा आपन बैसा ਦਿਓ ਸੁਖਾਰਾ। बड़ी हैरानी की गल सी, कहते सवेर तो लैके शाम तक ही असी वंडदे हां। हुण गुरु नानक साहब सरीरक तौर ते इत्थे हाज़र नहीं, सरीरक तौर ते भाई बाला जी कहते पता ही नहीं कित्थों समान आउंदा है कित्थे जांदा है, कदे कमी नहीं आउंदी, तोड़ नहीं आउंदी। जद भी कोई वस्तु मंगणे आउंदा है कहंदे ओह भरी हुंदी है। जिन्नी माया लैके आउने आ तो दुगना समान लिया के इस हट्टी विच दुकान विच पाईदा है मोदी खाने विच, पर कहते कदे कमी ना आई, कमजोरी ना आई। मैं गुरु नानक साहब जी का शुक्र हर वेले करदा। लोग बड़े हैरान ने कि हुण ते गुरु नानक साहब है नहीं, मोदी खाने नूं हुण घाटा जरूर पऊगा। अगे वो संभाल लेंदे सी, हुण उन्हां दा मित्र बैठा है, इहनूं घाटे वाधे नहीं होंगे, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਰਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋੜਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸੁਣੇ ਸੋ ਜਿਸ ਬਿਦ ਹੋ कहो श्री अंगद सुख कंद। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਚੂਜ ਵਰਤਾਈ, ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? क्योंकि आप तो लोधी खाने ते कहते मैं गया भी नहीं उत्थे, गुरु साहब मैनू लैके नहीं गए, मेरी जिम्मेवारी इत्थे है, उत्थे की कुछ होया वो दस रहे आ। कहते मैनू ये सारा कुछ भाई मरदाना जी ने दसे। भाई मरदाना जी कित्थे आ? सुल्तानपुर लोधी आए सी, बरात दे नाल नहीं गए, कईयां ने लिखिया भी गए आ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚੱਲੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ। ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸਨ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦਾ ਅਮਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਾਦਕੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਤਲਵੰਡੀ ਕੇ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚੇ
ਬਾਜਤ ਬਾਜੇ ਜਿਨ ਤਨ ਉੱਚੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਾਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਕਿਰਦਾਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਸੰਖ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਤ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆਈ ਹੈ। ਤਬ ਪੁਰ ਪਾਈ ਸਾਗਰ ਸੋਭਾ, ਓ ਮਗੇ ਨਰਜਨ ਵੱਡਿਓ ਸ਼ੋਭਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਕਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਏਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੋ ਨਾਗਰ ਨਾਰੀ, ਕੰਚਨ ਭੂਖਨ ਰੁਚਰ ਸਵਾਰੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਕੁਝ ਬਰਾਤ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਦੀ ਵੰਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਜਿਹਨੇ ਬੇਦੀਆਂ ਚ ਕੁਝ ਮਰਦ ਸਨ ਉਹ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਅ ਕੀ ਹੋਣਾ ਏ। ਕਿਰਪਾ ਚਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਛਬੀਲਾ, ਸੋਹਿਤ ਜਿਉ ਬੜਵਾ ਨਲ ਕੀਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਤਰ ਜਾ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬਰਾਤ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਤਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕੀਰਤ ਰੰਕਾ ਬਣੀ ਸੁਹਾਤੀ, ਉਡਗਨ ਭੂਖਨ ਸਹਿਤ ਬਰਾਤੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵਾਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਇਆ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਵਾਂਗ ਭਾਸਦੇ ਹਨ। ਬਚਨ ਅਮੀ ਅਹਲਾਦ ਮਕੰਦਾ, ਅਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਚੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵਡੱਪਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲਾ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੰਨਣਗੇ, ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਪਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਭੀੜ ਪਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਝੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੋੜਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਨਗਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੈ ਬਿਲੋਕਣ ਹੇਤ ਉਮੰਗਾ, ਆਵਤ ਨਰ ਜਨ ਉਠੇ ਤਰੰਗਾ। ਪਿੰਡ ਏਦਾਂ ਉਛਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੜ ਚੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ, ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਭ ਇਸ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਕੱਚੀਆਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਤ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੋਟ ਬੇਲਾ ਤਜ ਤੂਰਨ, ਫੈਲਿਓ ਜਲ ਜਿਉ ਵਹਿਰ ਸਪੂਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਤ ਦੇ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਦੱਸਦੇ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੰਗਲ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੀ ਬਰਾਤ ਵੇਖਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਪਰਮੋਦ ਨ ਥੋਰਾ, ਸਭ ਹੈ ਬਿਲੋਚਨ ਕੀਨ ਚਕੋਰਾ। ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਏਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚਕੋਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ, ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਚਰੰਕਾਲ ਬਿਛਰੇ ਸੁਖ ਰਾਸਾ, ਜਿਨ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਕੀ ਬੋ ਪਿਆਸਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਤਰਸਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਤਰਸਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਅਲੋਪ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣੀ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਤੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਔਰ ਨਿਕਟ ਬਰਾਤਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੀ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਹਾਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੀ ਬਰਾਤ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਜਿੱਧਰ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ ਜਿਸ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਛਲਕ ਪਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਮਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਗਨ ਵਿਹਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੂੰਜਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦੇ, ਗੈਰ ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ, ਸਭ ਗਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਨਾਨਾ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਚੋਪਰ ਜਿਉ ਚਾਰ ਬਜ਼ਾਰੋ, ਇਹ ਮਹਿ ਗਮਨੇ ਫਰਖ ਪਾਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਰਾਤ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਇੰਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਗਏ,
ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਰੁਕ ਗਈ ਬਰਾਤ, ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵੇਖ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ। ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਵਾਰਤ ਬਰਖਾਵਤ ਭਾਰੀ, ਕਰੇ ਸੋ ਜਸ ਜਹ ਤਹ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਜਾਣੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾਪਣ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇਲ ਚੋਏ, ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁੜ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਛਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਮਾਣਵੀ, ਉਹ ਖੋਖੇਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ। ਨਿਜ ਨਕੀਤ ਕੇ ਨਿਕਟ ਹੈ ਆਈ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਹੋਤ ਵਧਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ, ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਵੇਖਿਆ ਦੂਰੋਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਿਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਪੈਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੁਖ ਚੁੰਮਿਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਗੜਬਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂਬੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲ ਰੀਤ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਚੋਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੁਖ, ਨੂੰਹ ਦਾ ਮੁਖ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਔਰ ਹਰਖ ਕਨੇਰਾ, ਸਹਿਤ ਸਨੂਖਾ ਸੁਤ ਕੋ ਹੀਰਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਡਣਾ ਗਵਾਂਢਣਾ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਖੌਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਸੁਨੱਖੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮੁਖ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰਿਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਚਨ ਬੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਰਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਦਰਬ ਪਰਾ, ਵਾਰੇ ਵਾਰ 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 ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਥੈਲੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਬਰਾਤਾ, ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮਤ ਜਿੰਨਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੱਢ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ।
ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਘਰ ਭਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਲਗੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਗਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਲ ਰੀਤ ਸ਼ਗਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਹੀ, ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਬੈਨ ਉਚਰਹੀ। ਮਾਂ ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਕੱਪੜੇ ਝੋਲੀ ਪਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ, ਖੀਰ ਖਵਾਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਸ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਧੀਏ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਸ਼ਗਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਸਨ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ, ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘੁੱਟ ਕੱਢਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਇਓ ਸਪੂਤ ਨਕੇਤ ਹਮਾਰੇ, ਬਿਨਸਤ ਏਕ ਜਸ ਕੁਲ ਤਾਰੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਆਪਣੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਕਾਹਦਾ ਜੰਮਿਆ, ਰੱਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ 21 ਕੁਲਾਂ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੱਤੇ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੱਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ 21 ਗੁਣਾਂ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਭੇਜਿਆ ਏ। ਮਿਲੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਪੁੰਨ ਨਿਜ ਸਾਸੋ, ਧਰਿਓ ਚਰਨ ਪਰ ਮਸਤਕ ਆਸ਼ੋ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲੱਖਣੀ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ, ਨਾਮ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ। ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੱਸ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਨੂੰ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗਲ ਮਿਲੀਆਂ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਟੇ ਧੋਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਲੈ ਪੁੱਤ ਲਾ ਪੈਰੀ ਹੱਥ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਵੱਡਪਣ ਨਹੀਂ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਹ ਵੱਡਾਪਣ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੀ, ਲੈ ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਬੀ ਭਰੀ ਹੋਣੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੀ ਗਈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਸੱਸ ਤੇ ਸੱਪ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਸੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਤੂੰ ਧੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ? ਜੇ ਤੇ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਧੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਧੀ ਤੋਂ ਲਵਾ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਲਵਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ।
पर किते ना किते साडियां गल्लां ही ने अंदर खोर है, अंदर कुछ होर है। पर मां ने स्पष्ट कह दिता पुत ये गल्लां शोभा नहीं दिंदियां, ये तेरा घर है, तेरा वेड़ा है, हुण तू घर सांभ, घर किते है। ते कहते सतगुरां दे धर्म पत्नी अपनी मां नूं मिल के बहुत खुश होए, क्योंकि उत्थे जिहड़ी मां है चंदू राणी ते इस मां च कोई बहुता फर्क नहीं, प्यार सेम जिहा ही है, सुभाव इक्को जिहा ही है। कहते घुट के गलवकड़ी पा के कोल बैठे रहे, दिल दीयां गल्लां कीतियां, काफी देर तक भजन विलास चलदे रहे। आ सिख दीनी लीनी अंका हरख बेलो क्यों बदन में अंका। बेदी कुल दीयां जिन्नियां औरतां सी ਉਹ भी मिल रहीਆਂ ने, बारी बारी गल्लां बातां हो रहीਆਂ ने, पर सस मां ने बड़े आशीर्वाद दिते, बुੱਢ सुहागण हो गए, बड़े प्यार दे वचन बोले। कहंदे जी इस कमरे ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, वचन विलास बड़ी देर तक होंदे रहे। बेदी कुल दीयां औरतां उन्हां नाल जान पछाण करदे आ, ये तेरी चाची लगी है, फलानी लगी, मिला रहे एक दूजे नूं दस रहे आ। पर गुरु नानक साहिब महाराज कहंदे इस वेले अपने विहड़े विच नाना रामा जी को बैठे आ। हुण नाना जी बड़े प्यार की सिक्ख्या दिंदे, कहंदे पुੱਤ कदे हुण पिंड गेड़ा मारी, अगे ते तू कदे आया नहीं ना, हुण आया कदी। मुस्कुरा के सच्चे पातशाह कहते नाना जी जो समा लगूगा असी जरूर आवांगे। बेदी कुल की मिली बधुती देख देख मुख सुख जन लूटी। बेदी कुल दीयां जिन्नियां बहुआं सी वो सारियां होईयां। आके उन्होंने सुलखणी जी का मुख वेखिया, ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, उस तो बाद गुरु साहब के दुआरे हो गईयां। हुण रिश्ते विच भरजाइयां लगदियां ने, कोई ताए दे मुंडे दी पत्नी है, कोई चाचे दे मुंडे दी पत्नी है, कोई किदां कोई किदां। शरीके चंगे ते सारे चाचे ताए हुंदे सी, भैण भरा ही हुंदे सी। कहंदे वो आके गुरु साहब तो ਵਧਾਈਆਂ मंगदे, ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਲੈਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਲਾਤੇ, ਹੁਣ ਤੈਥੋਂ ਲੈਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਕੀਰ ਆ। ਹੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕੀਤਾ ਏ। ਨਿਕਟ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਤ ਵਧਾਈ ਲੇਤ ਹਰਖ ਜੁਤ ਅੰਗ ਨ ਮਾਈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੂੰਹ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪੁੱਤ ਕੱਲ ਜੋ ਸੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਘਰੇ, ਖਾਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਉਤਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝਾਓ, ਵੀ ਆਹ ਪੁੱਤ ਨਾ ਸਮਝਾਇਓ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ 100 ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡਤੀ, ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਖੁਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ।
ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਤ ਸਨੁਖਾ ਸੁਤੈ ਸੁਹਾਈ, ਵਾਰਤ ਮਾਤ ਲਵਣ ਪੁਨਰਾਈ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਨਾ ਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਚ ਵੀ ਨੂੰਹ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਮਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਲੂਣ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਲਈ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਰਾਈ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ 7 ਵਾਰੀ। ਮਰਦ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਇਹ ਲੂਣ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਚੁੱਪ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਖਾ ਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਲੂਣ ਤੇ ਰਾਈ ਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਗਨ ਪਸ਼ਗਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਮਰਜ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵੀ ਵਾਹ ਮਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਛੱਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵਿਆਹੁਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦੀ ਵੇਖਿਆ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ। ਆਹ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਸਾੜਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਵੇਖ ਅਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ 14 ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸੂਟ ਪਾਇਆ 5000 ਦਾ, ਉਹਨੇ 12000 ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਕਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਖਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਰਿਆ। ਇਹ ਹਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ। ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਲੂਣ ਅਤੇ ਰਾਈ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੋਰ ਤੋਰ ਤ੍ਰਿਣ ਡਾਰਤ ਪੀਠਾ, ਕਹੇ ਕਿ ਲਗੇ ਨਾ ਕਾਹੂ ਡੀਠਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਰੰਗਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਡੱਕੇ ਮੰਗਾ ਲਏ ਆਮ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਤੀਲੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਮਾਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਖਜਰ ਬੂਹੇ ਚ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਧਾਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਰਾ, ਮਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਮੱਖਣਾ ਨਾਲ ਪਲਿਆ ਹੀਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤਾ ਮੋਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਅਜੇ ਮਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੌਂ ਕੇ ਘਰੇ, ਕਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸੌਂ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦੇ ਵੇਖੀ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਬੁਲਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠਾ ਰਵੇਂ ਅੰਦਰ, ਮਹੀਨਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੈਦ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਨਿਕਸ ਸਦਨ ਦੁਖ ਕਦਨ ਬਹੋਰੀ, ਮਿਲੇ ਸਭਿਨ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਥੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕੁਛ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਓਏ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਯਾਰ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਕੀਨੋ ਸਨਮਾਨਾ, ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਲਗਾਏ ਸੋ ਜਾਨਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭਾ ਸਜਾ ਲਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ, ਨਵੇਂ ਮਿੱਤਰ, ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਚੋਂ, ਦੂਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ ਆ ਗਏ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਘਰੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੰਡਲੀ ਫੇਰ ਲਾ ਲਈ। ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਵਿਚਰਿਆ ਕਰ, ਜਾਂ ਤੇ ਚੋਪੀ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖ। ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਭ ਹਿਨ ਸੋ ਬੂਝੈ, ਸੁਖੈ ਸੁਨਾਇਓ ਨੇਹੋ ਅਰੁਜੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰ ਦੁੱਲ ਉਧਾਰ ਮਦਰ ਲਖ ਸ਼ੀਲਾ, ਸਬੈ ਸਰਾਹੇ ਰੂਪ ਛਬੀਲਾ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਯੁਗਲ ਮਹੂਰਤ ਬੈਸ ਬਿਤਾਏ, ਉਠ ਘਰ ਘਰ ਸਭ ਨਰ ਪਦਰਾਏ। ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਭਾਵ 24-25 ਮਿੰਟ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਮਿੱਤਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਸਭ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰੋਂ ਛਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਛਕਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਲ ਬੋਲਿਓ ਇਉਂ ਕੀਜੈ, ਚੱਲ ਬੁਲਾਰ ਟਿਗ ਤਾਤ ਮਲੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਲਵੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੱਲੀਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਈ, ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵੋ। ਇੰਚਤ ਮਾਨਵ ਲਾਲੋ ਸਾਥਾ, ਸੁਣ ਕਰ ਗਵਣੇ ਸ੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਸਾਥੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਕੁਝ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਕੇ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਸਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਮਠਿਆਈ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਹ ਨਿਜ ਮੰਡਪ ਸਭਾ ਲਗਾਈ, ਬੂਝਤ ਰਾਏ ਵਿਵਾਹ ਭਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਮਰਦ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੇ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਕਰਨ ਈਠ ਕੋ ਬਿਰਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਤੜਫਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖਤ ਪੁਲਕਿਓ ਪ੍ਰੇਮੈ ਅੰਗਾ, ਤੂਰਨ ਤਿਸ਼ਟਿਓ ਸੰਗ ਅਮੰਗਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੋਢੇ ਉਹਨਾਂ ਲਵਾ ਲਵ ਗਿਲੇ ਕਰਦੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਥਰੂ ਨਾ ਘੇਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ। ਨਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਦਨ ਚੰਦਰਮਾ ਉਜਲਿਓਰਾ, ਲੋਚਨ ਕੀਨ ਚਕੋਰਨ ਜੋਰਾ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਰੋ ਪਏ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੋ। ਆਪਣਾ ਪਲੰਘਾ ਛੱਡਿਆ, ਆਪ ਪੈਂਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮਰਦ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਪੈਂਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਆਪ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਪੌਣਾ ਹੀ ਘੰਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਿਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਛਮ ਛਮ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ, ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਦੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂਜ ਮਰਦ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।